आज आम ए भिडियो रे तुमर अनुशीलनी 5A रो सबुजाक प्रश्न उत्तर को आम आलोचना करवा अर्थात 1 नंबर ठारू 5 नंबर पर्यंत जेतिक प्रश्न उत्तर अच्छी सब प्रश्न उत्तर गुड़ी आम आज ये गोटे भिडियो रे आलोचना करवा। तेणु ध्यान सहित यही क्लास को देख जहाद्वारा तुम्हें सब क्वेश्चन आंसर गुड़ाक पूरा बढ़िया भाव में बुझीपार। और आउ गोटे जिनस मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट लिंक देछि से ही प्लेलिस्ट भितर तुम्हें तुम अष्टम श्रेणी गणितर सबु अध्यायर सबु चैप्टर क्वेश्चन आंसर वीडियो देखिपर। तेणु से लिंक जाए तुम देखिपर और रिवाइज कर जो पिला चैनल को सब्सक्राइब करना से मैथ्स बाय विश्वनाथ चैनल सब्सक्राइब करदेव जहाँद्वारा तुम रेगुलर क्लासेस देखिपर। तेणु चलो डेरी न करी आज क्लास को स्टार्ट करदे। तेणु फास्ट क्वेश्चन कौन देला बिले 1 नंबर देछि हमको से निम्न राशि गुड़ी को x टू द पावर n रूपे प्रकाश कर। ओके देख ये 2 के थर गुणा है कहल 2 4 थर 2 टू द पावर 4 हो। तापर ये देख 2 के थर अच्छी 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 हम कि जेहेतु 5 टा गोटे कौन ना ऑड नंबर माने अजुग्म संख्या तेणु गोटे माइनस हम। देख जुग्म संख्या को जदि जुग्म माने जो देख माइनस इंटू माइनस कौन ना प्लस हो। पुणी देख माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस एमती है कि सब भल उपाय कौन ना जदि ये आमर आमर अजुग्म माने अजुग्म अच्छी टर्म गुड़ाक है जितने संख्या अजुग्म जमीक ये 5 थर 2 गुणा है -2 टा तेणु 5टा कौन गोटे अजुग्म संख्या तेणु ये -2 हम। जदि 2 टू द पावर 6 होता +2 होता बुझिपाल कि ओके। देख नेक्स्ट आमर गोटे बंधन देले भल लगे ओके -2 टू द पावर 5 तर 3/4 के थर ना 3 थर गुणा है 3/4 टू द पावर 4। देख 1 2 3 4 माइनस 7 के थर गुणा है ना सर 4 थर गुणा है 4 थर माने माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 पुणी प्लस हो बुझला 1/7 टू द पावर देख एक्चुअली सल्व कला बेले लिखले हम ना नॉर्मली भी -1/7 टू द पावर 5 लिखले भी हम किसी कथा नहीं बुझलानी एबे तुम दे तुम बही रे ओके देख ये -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 16 तो हम आम जानी कि लिखा जाए -4 स्क्वायर ये भी आम से लिखिदेव कौन ये दरकार नहीं आम -1/7 के 4टा 4 लिख सल्व कला कौन हो प्लस हो ओके बुझल। तर ये 5/3 के थर गुणी है सर 3 थर 5/3 टू द पावर 3 y है 1 2 3 4 5 y है 5 थर तेणु y टू द पावर 5 तापर ये माइनस पीटा के थर गुणी है माइनस पीटा 3 थर ये -1/b टा 4 थर है माइनस जो ए जो माइनस कौन कहूँ ए माइनस बी ए माइनस बी टू द पावर के ना 4 हो ए प्लस बी टू द पावर 3 एटा हो के ना ए बाई बी टू द पावर 1 2 3 4 5 हो। देखिए आम 2 नंबर 1 नंबर शेष 2 नंबर देख देखिए घात राशि मानकर आधार आ घातांक आम दर्शेबा आधार आ घातांक केते देख यहाँ कौन एक हूँ ये आधार 15 है घातांक ओके ये -1 आधार 11 है घातांक ओके -1 आधार 18 है घातांक -9 जो खाली 9 है कौन ना आधार 5 है घातांक -2 है आधार ये 5 है घातांक तर ये 1/6 है टोटाल है ये 1/6 टा 1/6 हूँ आधार है के ना 1/6 घातांक हूँ 6 तर ये 2/3 है कौन ना सर आधार 5 हूँ घातांक 5 गुण 2 है आधार 4 है घातांक 10 है आधार 7 है घातांक ओके -10 है आधार 5 है
ଘାତାଙ୍କ ଏତିକି ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ରିପ୍ଲେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଆଧାର ଖାତା ଦର୍ଶାଇ ମାନ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ମାନ ବାହାର କରିବା କେତେ ହେବ ଦେଖ ଆଧାର ଖାତା ତମେ ଜାଣିଦେଲ ହେଲା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ମାନଟା ତାର କେତିକି ବାହାରେ ସେଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିନି ଏବେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ଲେଖିଦେଉଛି ଓକେ। ଆଧାର ଖାତା କ୍ଲିୟର ମାନେ ଯୋଉଟା ପାୱାର ହେଇକି ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଘାତ ଆଉ ଯୋଉଟା ତଳେ ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆଧାର ଓକେ। ମାନ ଦେଖ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଅଛି 1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 15 ମାନେ 1 କୁ ଯଦି ଆମେ 15 ଥର ଗୁଣିବା ସେଇ 1 ହିଁ ହେବ। -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 11 ଦେଖ 11ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଏଠି 11 ଥର ଗୁଣିଲେ ତ 1 କୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1 ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି -1 ହେବ କାହିଁକି କାହିଁକିନା 11ଟା ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। -1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 18 ଏଠି ବି +1 ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ 1 ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା 1କୁ -1କୁ 18 ଥର ଯଦି ଗୁଣିବ ତାହେଲେ ସିଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର +1 ହେଇଯିବ ଓକେ। 9 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ତାହେଲେ 9 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ମାନେ 9କୁ ଆମେ 5 ଥର ଗୁଣିବା 3 4 5 ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଓକେ 1 2 3 4 5 ତାହେଲେ 9କୁ ଯଦି ଆମେ 5 ଥର ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ କି ହେଲା କାଲକୁଲେଟର ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ହିସାବ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେଟର କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବନି ଗଣିତ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ ନହେଲେ ତୁମର କାଲକୁଲେସନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 59,049 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ କି 59,049 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସରିଲା ତାହେଲେ -2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ତାହେଲେ ଦେଖ -2କୁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ମାନେ ଆମେ -2କୁ କେତେ ଥର ଗୁଣିବା 5 ଥର ଗୁଣିବା -2 ଆମେ ଏମିତି 5 ଥର ଗୁଣିବା କ'ଣ -2 ଓକେ ହେଲେ କେତେ ହେବ ନା ଦେଖ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ଦୁଗୁଣେ 32 ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ହେବ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେବ ନା ସେଟା ମାଇନସ୍ ହେବ କାହିଁକି ମାଇନସ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ସାର୍ ଏଠି ପାୱାର 5ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଏଠି -32 ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ। ତାର ଏତିକି ସରିଲା ତାର ଆମେ ନେକ୍ସଟ 1/6 1/6କୁ ଆମେ 6 ଥର ଗୁଣିବା 1/6 1/6 1/6 ତାର 1/6 ଇଣ୍ଟୁ 1/6 ଇଣ୍ଟୁ 1/6 1 2 3 4 5 6 ତାହେଲେ 1କୁ ଗୁଣିଲେ ଉପରେ 1 ହେଇଯିବ ତାର 6କୁ ଗୁଣ 6 36 36 କେତେ କିରେ କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ 1/6 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ଦେଖ 6କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା 6କୁ 6ରେ ଗୁଣ କେତେ ଥର 6 ଗୁଣା 6 ଥର କାଲକୁଲେଟରରେ ମୁଁ ଗଣି ଦେଉଛି ଓକେ କେତେ ହେଲା 42,656 ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ହେବ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ 2/3 କୁ ଆମେ ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ତାମାନେ କେତେ 2/3କୁ ଆମେ 5 ଥର ଗୁଣିବା ଓକେ ହେଲେ କେତେ ହେଲା 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ଦୁଗୁଣେ 32 ହେଇଯିବ ତଳେ କେତେ ହେବ 3 3 9 3 27 3 କେତେ କେତେ 3 3 9 3 27 3 କେତେ ନା ସାର୍ 81 ତାପରେ 81 3 ଆମର 243 ବୋଧେ ହଁ 243 ତ ଆଉ 5ଟା ଅଛି ଓକେ 243 ଏତିକି ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ କହିଲା ଆଉ ଲିଭେଇ ଦେବା ତାହେଲେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 2ର ଘାତ କେତେ ନା ସାର୍ 5 ଇଣ୍ଟୁ 2ର ଘାତ ଦେଇଛି ଆମକୁ 4 ତାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଟାକୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 2ର ଘାତ 4 ମାନେ 5 ଗୁଣ 10ର ଘାତ 4 ତାମାନେ 10କୁ କେତେ ଥର ଗୁଣିବା 4 ଥର ଗୁଣିବା ଯଦି 10କୁ 4 ଥର ଗୁଣିବା 10ରେ କେତେଟା ଶୂନ ହେବ 4ଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ କେତେ ଶୂନ ହେବ 4ଟା ଶୂନ ହେବ ନା ବେଶୀ ଲେଖିଦେଲି 5 ଲେଖିଦେଲି 4ଟା ହେବ ନା 1 2 3 4 4ଟା ହେବ 1 2 3 4 ହେଇଗଲା 10,000 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା କି 10,000 100 10,000 1000 10,000 10,000 ନୁହେଁ କି ହେବ ଆନ୍ସର ତାକୁ ଦେଇଛି 10ର ଘାତ 7 ତାହେଲେ ଯୋଉ 10ର ଘାତ 7 ମାନେ 10 7 ଥର ଗୁଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 ଓକେ 3 3 6 7 ହେଇଗଲା
ତାହେଲେ 10 କେତେ ଶୂନ ଦେବା 1 2 1 କେତେ ଶୁଣ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ଓକେ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ କି କେତେ ହବ ଏଟା ଦେଖ 1 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 1 କୋଟି ହେଇଗଲା ଓକେ 1 କୋଟି ହେଇଗଲା ଆମର ତା ଦେଖିବା -10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 -10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ମାନେ -10 କୁ ଆମେ ଗୁଣିବା କେତେ ଥର 5 ଥର ଗୁଣିବା ଗୁଣିଦେଲି ହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଦେଖ ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଦେଇଛ ନା ଏଟା ମାଇନସ୍ ହିଁ ହବ 1 ରେ କେତେ ଶୂନ 1 2 3 4 5 ରେ ଶୂନ 1 2 3 4 5 ରେ ଶୂନ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା -1 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଓକେ ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀଟାକୁ ଆମେ 3 ନମ୍ବରରେ ସଲ୍ଭ କରିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ ପୁରା ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ଦେଖ ବନ୍ଧନୀ ଦେଲା କ'ଣ ନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ରୀତି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର 2 ଆଉ 6 ଦେଇଛି 2 ହେଉଛି ଆଧାର ଘାତ ହେଉଛି 6 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ମାନେ କ'ଣ 2 କୁ 6 ଥର ଗୁଣିବା 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 17 ହେଲା 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ଦୁଗୁଣେ 32 ଦୁଗୁଣେ 64 64 ହବ ଓକେ କେତେ ହବ ନା ସାରା ଆମର 64 ହେଲା ତାହେଲେ -3 ଆଧାର 6 ହେଉଛି ଘାତ ତାହେଲେ -3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 6 ତାହେଲେ ଉପରେ 6 ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ହବ ହେଲା ତେଣୁ 3 ର ଘାତ 6 3 ର ଘାତ 6 ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 729 ହବ ହେଲା 729 ହେଇଯିବ କାର ଘାତ 5 ଏଟା ଜାଣିଥ ଯେ 2 ର ଘାତ 5 ସଦାବେଳେ କେତେ ହବ 32 କାର ଘାତ 4 ହେଲେ 625 ହବ ନା 25 ର ଘାତ ନା 5 ର କେତେ 5 ର ନା 5 50 ହେଲେ 5 5 ର 5 50 25 50 125 50 625 7 ର କେତେ ଘାତ 7 ର ଘାତ କେତେ ହେଲେ 2401 ହବ 7 ଘାତ 4 ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା 4 ହାତ କେତେ ହବ 4 ଘାତ 5 ହବ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହବ 1 ବାଇ 2 ର ଘାତ ଯଦି 7 ହବ ଉପରେ 1 ରହିବ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ତ ହିଁ ହବ ବାଇ 7 କୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ 2 ଯଦି ଆମେ 7 ଥର ଗୁଣିବା 128 ହବ ଓକେ ଏମିତି 6 ଥର ଗୁଣିଥିଲେ 64 ହେଇଥିଲା 7 ଥର ଗୁଣିଲେ 64 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 128 ହବ କାର ହାତ 5 ହେଲେ -243 ହବ ପ୍ରାଇଜଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ହବ -1/3 ଓକେ ହେଲା এই ବାକ୍ସଟାକୁ ପୁରା ଲେଖିଦିଅ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ତା ଦେଖିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ନେଇ ଦେଖ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 10 ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ 10 ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କେତେ ହବ 10 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ 10 ତାହେଲେ 1 ରେ 4ଟା ଶୂନ ମାନେ 10,000 ହବ ହେଲା ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଦେଇଛି 5 ର କେଉଁ ଘାତ 625 ଦେଖ 5 ର କେଉଁ ଘାତ କଲୁ 625 ଦେଖ 5 କୁ କେତେ ଥର ଗୁଣିଲା ହଉଛି ନା ସେଟା 5 5 ଗୁଣ 5 ପଞ୍ଚା 25 ପଞ୍ଚା 125 ପଞ୍ଚା 625 ଆମେ ଲେଖି ସାରିଲେ 5 ର ଘାତ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 625 ହେଲା ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 1/80 1/2 ର କେଉଁ ଘାତ ଦେଖ 1/2 1/2 2 4 ଦୁଗୁଣେ 8 1/2 ତାହେଲେ ହେଉଛି କେତେ 1/8 ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ 1 1 1 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ହେଇଗଲା ତାମାନେ 1/2 ର ଘାତ ଯଦି ଆମେ 3 କରିବା ସେଇଟା ଆମର 1/80 ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ତୃତୀୟ ଘାତ ହେଲା ତା ଦେଖିବା ଆମେ ଆଇଭିଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଲିଭେଇ ଦେବା ଦେଖ କେଉଁ ଆଧାରର ତୃତୀୟ ଘାତ -27/8 ଦେଖ -27 ମାନେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଥିବ 27/8 ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ହେଇଥିବ 3 3 27 3/2 ହେଇଥିବ ହେଲା ଆମେ ଯଦି 3/2 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ଥର ଗୁଣିବା କେତେ ହେଉଛି
3 3 9 3 27 ମାଇନସ୍ 27 2 2 4 2 8 ଠିକ୍ ହେଲା। ମାଇନସ୍ 3/2 ତୃତୀୟ ଘାତ ହେଲା ବୁଝିଲା। ମାଇନସ୍ 3/2 ହବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏପରି ହେଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର ଶେଷ ହେଇଗଲା। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ତର ଦେବା। 2/3 ଆଧାରର ଷଷ୍ଠ ଘାତ 2/3 ଲେଖିଲେ ଏ ଆଧାରର ଷଷ୍ଠ ଘାତ ଆଉ 4/9 ଆଧାରର କେଉଁ ଘାତ ସହିତ ସମାନ ହବ ଏଟା। ତାହେଲେ ଦେଖ 2/3 ଷଷ୍ଠ ଘାତ କେତେ ହବ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା 2/3 ଷଷ୍ଠ ଘାତ କେତେ କେତେ? ଆଚ୍ଛା 2/3 ଲେଖୁଛି ଦେଖ 2/3 ଆମେ 6 ଥର ଗୁଣିବା 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 2/3। ତାହେଲେ ଏଠି 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 ହେଲା। ଇଏ ହେଲା 3 3 9 3 27 3 କେତେ? 27 କେତେ? 27 ହଉଛି ଆମର 81 ପୁଣି 81 3 କେତେ ହବ? ଦେଖ ଆଉଥରେ କରୁଛି 3 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 3 3 3 9 3 27 27 3 ଆମର 81 3 କେତେ ହବ? 243 3 729 ହବ ହେଲା। ବାଇ 729। ତେଣୁ ଯୋଉ 4/9 ଦେଇଛି ଆମେ ଗୁଣିବା ଆକୁ କେମିତି 4/9 ଗୁଣ 4/9 ଗୁଣ 4/9 ଦେଖ ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଦେଖ କାହିଁକି ନା 4 ଚକୁ 16 ଚକୁ 64 ହେଇଗଲା। 9 ନୂଆ 81 ଟଙ୍କା କେତେ 729 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା 4/9 ର ଘାତ କେତେ ହବ? 4/9 ର ଘାତ 3 ହେଲା। ଦେଖିବା 4/9 ର ଘାତ 3 ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 3। ଓକେ, ବୁଝିଲ କେତେ ହେଇଥିଲା? ବୁଝିଲ ଟିକେ ବୋଇଲେ ତୃତୀୟ ଘାତ ସହିତ ସମାନ ହବ ହେଲା। କହିଲି ଭା ଦେଖେ ନେକ୍ସଟ 5ର ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ। ଓକେ, 5ର ଆଧାର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କେଉଁ ଆଧାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ସହିତ ସମାନ? କେଉଁ ଆଧାରର ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ସହିତ ସମାନ? 5 ଆଧାର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କେତେ? ନା 5 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ 5 5 50 25 50 100 25 50 625। ତାମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 25 ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିଥର ଗୁଣ ଦଉଛେ କେତେ ହଉଛି ନା 625 ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି 25 ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା 25ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ସହିତ 5ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କଣ ନା ସମାନ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଟା 25ର ଘାତ 2 ହଉଛି। ଓକେ, ସରିଲା। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର 256 ଯେଉଁ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ତାର ତୃତୀୟ ଘାତ କେତେ? 256 କେଉଁ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କହିଲ? କେଉଁ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ? ଏଟା ଦେଖ 256 ଯେଉଁ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ତାର 4ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। 4 ଗୁଣ 4 4 ଚଉକୁ 16 ଚଉକୁ 64 ଚଉକୁ 256 ହଉଛି। ତାହାର ତୃତୀୟ ଘାତ କେତେ? 4ର ତୃତୀୟ ଘାତ କେତେ? 4 ଚଉକୁ 16 ଚଉକୁ 64 ହବ। 64 ଆନ୍ସର। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? 64 ହବ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଲିଭେଇଦେବା। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା ଅନୁଶୀଳନୀ 5A ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 5B ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ 5A ସରିଲା ତାପରେ 5B ଅଛି, ତାପରେ 5C, ତାପରେ 5D এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 4ଟି 1 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରରୁ 4 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅନୁଶୀଳନୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ। ତୁମେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ
ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ରିଭାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାसेସ୍ ଦେଖିପାରିବ। ରହୁଛି, ଆଗକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।